Good morning, dear students. Today we will discuss the nucleic acids. Nucleic acid बेटा दो तरह के होंगे है नहीं, एक अपने को RNA होंगे, एक अपने को की DNA होंगे है। जोड़ा कि स्टेबल जैनेटिक मटीरियल वो की अपने को DNA है, लेकिन कुछ जो वायरसिस होंगे ने उन्होंने जोड़ा कि RNA पाया जाता है, जिन्होंने असीं रेट्रो वायरस कहने हैं। तो अज आप डिस्कस करांगे DNA, जिहदी फुल फॉर्म की है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिहड़े कि न्यूक्लिक एसिड सी बेटा सब तो पहले जिहड़े कि आइसोलेट होए सीगे पस सैल दे विचों। पस सैल का मतलब की हुंदा हैगा ल्यूकोसाइड्स। ल्यूकोसाइड्स का मतलब कि WBC हुंदे हैगे ने, जिहड़े कि फ्रैडरिच मिशर ने किया 1869 दे विच किया ल्यूकोसाइड दे विचों जिहड़े कि आइसोलेट कीते सी बाहर कड्ढे सीगे, जिन्हां नूं उहने की नाम दिता सीगा न्यूक्लियन। उस तो बाद बेटा अकरेंस, तो अकरेंस जिहड़े प्रोकैरियोटिक सैल हुंदे ने जां जिहड़े यूकैरियोटिक सैल हुंदे हैगे ने, दोनां विच इन्हां दी अकरेंस जिहड़ी कि डिफरेंस हुंदी हैगी। प्रोकैरियोटिक सैल दे विच की हुंदा जिहड़ा कि DNA हुंदा हैगा, वो प्रॉपरली जिहड़ा आपां कहने कि नेक्ड हुंदा हैगा, क्योंकि उहदे आले दुआले कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं हुंदियां हैगीआं। तो प्रोकैरियोटिक सैल विच DNA जिहड़ा कि सर्कुलर हुंदा हैगा। उस तो बाद की एम्बेंड हुंदा साइटोप्लाज्म दे विच, जिन्हों कि न्यूक्लियाइड कहा जाता है। इसनूं असीं ट्रू न्यूक्लियस का नाम नहीं दिंदे हैगे। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन हुंदियां ने, इस करके इहनूं नेक्ड DNA कहने हैगे। ज़्यादातर जिहड़े कि प्रोकैरियोट आपां पढ़िया सीगा कि प्रोकैरियोट्स दे विच DNA दे नाल नाल की एक एक्सट्रा क्रोमोसोमल जिहड़ा कि DNA सैगमेंट हुंदा हैगा, जिन्हों असीं प्लाज्मिड कहने हैगे, जिहड़ा वैक्टर के तौर पर काम करता हैगा। +1 दे विच आपां बैक्टीरिया दे विच कीता सीगा कि जिहड़ा अपने कोल न्यूक्लियाइड हैगा, जिहड़ा बैक्टीरिया दा न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाइड जिहड़ा हैगा उहदे नाल कि एक एक्सट्रा की DNA दी तरह न्यूक्लियस दी तरह जिहड़ा कि एक्सट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हुंदी हैगी, जिन्हों कि प्लाज्मिड कहने हैगे। जिहड़ा प्लाज्मिड है ये भी कहंदा कि जिन्ने भी अपने कोल की बैक्टीरियाज हुंदे हैगे ने, जिहड़े आपां कह सकदे हैगे प्रॉपरली की अगे परफॉर्म अप नहीं करते हैगे, या जिहड़े आपां कहने हैगे कि डोनर नहीं हुंदे हैगे, रिसीपीएंट हुंदे हैगे ने, उन्हां नूं डोनर बनाउण दे विच जिहड़े कि प्लाज्मिड हैल्प करते हैगे ने। और आपां अगे की जिहड़े बायोटैक्नोलॉजी दे विच पढ़ांगे कि प्लाज्मिड हैल्प करते हैगे ने किसी भी आपां कहने हैगे कि न्यूक्लियस दे विच जिहड़े कि नवें जिहड़े कि जीन्स नूं ऐड अप करन वास्ते। यूकैरियोटिक दे विच जिहड़ा DNA के लीनियर हुंदा हैगा, जिहड़ा कि प्रॉपरली असीं प्रॉपर न्यूक्लियस कहने, ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता हैगा। इहनूं कि न्यूक्लियर DNA कहने हैगे, क्योंकि इहदे आले दुआले कि 9 हिस्टोन जिहड़ियां कि प्रोटीन्स प्रेजेंट हुंदियां हैगियां ने, जिहड़ियां अगे कि क्रोमेटिन फाइबर्स परफॉर्म करदियां ने। उस तो बाद बेटा अपने कोल की लेंथ ऑफ DNA। तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब की बैक्टीरिया के उपर जो कि वायरस जिहड़ा कि अटैक करता हैगा, तो उसनूं असीं बैक्टीरियोफेज कहने हैं, या असीं कहने कि बैक्टीरिया दे नाल कि जो वायरस जिहड़ी कि अटैच हुंदी हैगी। अपने कोल बेटा फाई है, फाई का इत्थे मतलब की हुंदा हैगा, जिन्हों असीं मैक्रोफेज कहने हैगे। मैक्रोफेज इंटू 174, इहदा मतलब कि जो भी DNA की जिहड़ी कि अपने कोल लेंथ हुंदी हैगी है, उहदे बेस पेयर के उपर डिपेंड करती है कि किन्नी उहदे बेस पेयर उहदे विच प्रेजेंट हुंदे हैगे ने। बेस पेयर की हुंदे हैगे ने, जिन्हां नूं असीं कि नाइट्रोजीनस बेसिस कहने हैगे। तुसीं नाम सुनिया होगा साइटोसिन, गुनीन, एडेनिन, थायामीन। तो इहदे विच की 5386 जिहड़े कि बेस पेयर हुंदे ने। असर्शिया कोलाई बैक्टीरिया हुंदा हैगा, जिहदे विच अपने कोल लेंथ DNA की कितनी है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। तो ह्यूमन DNA की जिहड़ी कि लेंथ है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर हुंदी हैगी। उस तो बाद बेटा अपने कोल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड चेन जिहड़ी किहदे ते बनदी हैगी आ, अपने कोल 3 कंपोनेंट हुंदे हैगे ने। जिहड़ा DNA आ उहदे विच नंबर ऑफ जिहड़े कि न्यूक्लियोटाइड चेन्स हुंदियां हैगियां ने, जिस करके इहनूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर कहा जाता हैगा। तो एक न्यूक्लियोइड की कुछ कंप्राइज करता हैगा, सब तो पहला की फॉस्फेट ग्रुप हुंदा हैगा, ते पेंटोज जिहड़ी कि शुगर हुंदी हैगी, जिन्होंने आप अगे जाके पढ़ांगे, जिन्हों कि DNA की क्या बैकबोन कहा जाता हैगा। और तीसरा जिहड़ा की हुंदा हैगा दैट इज़ अ नाइट्रोजीनस बेसिस,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2 ਪੁਰੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਪਿਰੀਮੀਡੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੁਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਰੀਮੀਡੀਨ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ weight ਕੀ ਆ ਲਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੁਰੀਨ ਕੀ ਆ ਐਡੀਨਿਨ ਤੇ ਗੁਨੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਰੀਮੀਡੀਨ ਕੀ ਆ ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਥਾਇਆਮੀਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RNA ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥਾਇਆਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਰੇਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਚੇਨ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਬੇਟਾ 5:3 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ DNA। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ DNA ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਆਫ DNA ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ DNA ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਲਡ ਐਕਸਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟੈਲੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ DNA ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟੈਲੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟੈਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਕਸਰੇ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਆਫ DNA ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਈਸ ਵਿਲਕਿਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਬਲ ਹੀਲੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਡਬਲ ਹੀਲੈਕਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀਲੈਕਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੀਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੁਆਇਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ ਕੁਆਇਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਹੀਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੋਲੀਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਈਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਸ਼ੂਗਰ। ਅਗਰ RNA ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੀਨ ਤੇ 2 ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸਿਸ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡੇਟ ਤੇ ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਬੌਂਡ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਬੌਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ 2 ਬੌਂਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 2 ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਆ 5:3 ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 3 ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੇਟਾ DNA ਡੁਪਲੈਕਸ। 2 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਨਿਊਕਲੀਏਟ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਇਰਲੀ ਕੁਆਇਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ 20 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੈ। ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ 20 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਾਇਰਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 34 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡੁਪਲੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ 10 ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.4 ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.4 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਬਲ ਹੀਲਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਪ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈਗਾ।
जिथों घट मुड़दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਰ ਗਰੂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੇਜਰ ਗਰੂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਪਾਇਰਲ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਗਰੂਵਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 3-4 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ 10 ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ 34 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3.4 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਬੈਕਬੋਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਫਾਸਫੇਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਬੈਕਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਫਾਸਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ OH ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 5 ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ 3 ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 5:3 ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5:3 ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਪਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਡੀਨ ਆ। ਇੱਕ ਪਰੀਨ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੀਮਿਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਐਡੀਨਿਨ ਤੇ ਗੁਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਤੇ ਥਾਇਆਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਪਿਰੀਮਿਡੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਡੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਨੀਨ ਤੇ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ। ਐਡੀਨਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਇਆਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟੈਚ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਆਮੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡੀਨਿਨ ਆਉਣਾ, ਐਡੀਨਿਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਇਆਮੀਨ ਆਉਣਾ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਦੇ ਗੁਨੀਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਨੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਨਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਥਾਇਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਐਡੀਨਿਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਡੀਨਿਨ ਆਊਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਇਆਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਯੂਰੇਸਿਲ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸਿਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸਿਸ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਐਨਏ। ਡੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਡੀਐਨਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ 2 ਸਟੈਂਡ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਐਨਏ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰੀਨੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਡੋਨ। ਕੋਡੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ, ਸਿਰਫ 3,
3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੋਡੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰੋਨ। ਸਿਸਟਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ DNA। ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ DNA ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ DNA ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ DNA ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਿਸਟਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਨ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ DNA। ਇਹ DNA ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਿਸਟਰੋਨ। ਸਿਸਟਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦਾ DNA, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨਿਟ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥਾਇਆਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਯੂਰੇਸਿਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।